ወደ ሌሎቹ እንዲሻገር ይፈልጋልና ለምን ይመስልሃል? ላይክ ያ አይ ኖ እኔ በነገራችን ላይ ጃዋር ላይ ኮሜንት ለማድረግም በጣም ለረጅም ጊዜ ነው የምታገስ የነበርኩት። በተቻለኝ መጠን ይሄ ኔጌቲቭ ኮሜንተሪው አሴት አድርጌ ስለምቆጥረው ነው። ስቲል ነው ማለት even at this depreciated level አሴት አድርጌ ቆጥረዋለሁ። ኖሌጅብልም ስለሆነ ከህዝብ ዘንድ ታዋቂነትም ያለው ሰው ስለሆነ እንትን አድርጌ ቆጥረዋለሁ። ግን the way he is doing አንተ by the way አሁን ማነው ስሙ የሚባለው ልጅ አሁን የሚለው ለአንተ ከነገሩ ምናምን የሚለው አንተ ድርጅት ውስጥ ስብሰባ የማይሰበሰብ ለአመታት ውጪ ያለ ያንተን የድርጅት ፖሊሲና ማኒፌስቶህን እንኳን የሚጻረር ነገር በግልጽ የሚናገር ያለህበትን በሰላማዊ ትግል ያለህን ስታንስ ኮምፕሮማይዝ የሚያደርግ ነገር የሚያቀርብም ሰው የድርጅትህ ምክትል ኃላፊነት ላይ አስቀምጠህ መቀጠል ለካፋው እኔ ባይዘው ካፋው the only party I was involved with in my life so ለካፋው it's a major failure ነው ብዬ አስባለሁ። ግን I think ጃዋር አሁን ያለበት ስቴት ምንድነው between a politician and an activist የተንጠለጠለ ነገር ይታየኛል። He wants to go back to his 2016-2017 glory days of እንደ ኮንሰርቶ እጁን እያንቀሳቀሰ እንደ ኮንዳክተር ኦሮሚያን በተለይ ቁጭ በሉ ቁጭ ተነሱ እጃችሁን አጣምሩ ሱቅ ዝጉ ዝግት በር ላይ ውጡ ውጥት ድንጋይ አስደርድሩ ምናምን ብሎ ያንን የነበረውን ሜሴጂንግ እና ከህዝብ ጋር የነበረውን ያንን ዳይናሚክ ቢደግመው ደስታውን አይችልም and he is trying to see if the conducting good so the way he conducting the way music is going is completely not thinking. Do you think let me just add something. Do you think he will be able to do that? Never again. የተወሰነ ግሩፕ በዛ ደረጃ ማኔጅ ሊያደርጋቸው የሚችሉ ሰብ ግሩፕስ አሉ ሰብ ካልቸርስ በተለያዩ ትስስሮች ማለት ነው። ያው እኔ ከመጣሁበት ከተወለድኩበት እስቲ ሜንሽን ታደርግልን አላውቃቸውም አሉ ብዬ ነው የምጠረጥረው። ማኛ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለን ስንበላ የረገፈ እየበላ ያደገው ፖለቲካ እኮ እኛ ጠረጴዛ ላይ ፖለቲካ ስንበላ የፖለቲካ ፍርፋሪ እየበላ ያደጉ ሰዎች ፖለቲካ ሊሰሩበት ሲሞክሩ ኤኒዌይስ በዛ ደረጃ ኦፕሬት ሊያደርግ ሊሞክር እንትን ሊል ይችላል። ግን የነበረውን ከጫፍ እስከ ጫፍ የነበረውን ያንን አይነት ኮማንድ ሪጌን ለማድረግ የሚሞክራቸው ነገሮች ፌል ያደርጉ እኔ አይቻለሁኝ። አሁን ኮሪደር የገጠር ኮሪደር ላይ ኮሪደር ሲፈርስ ያሉ አንዳንድ ችግሮችን በጣም ኤግዛጀሬትድ በሆነ ደረጃ አንድ ጊዜ በቀን ውስጥ ወደ 12 ጊዜ ፌስቡክ ላይ ፖስት ያደረገ ቀን አስተዋውሳለሁ 12 times like influencers ራሱ አይመከርም። I mean they say more content is good but like over flood ታደርግ ትችላለህ content ገብቷል even as an influencer you're not advised to post 12 times a day so በዛ ሌቭል ፖስት like እዚህ ጋር ከዛ ሚሊሻ ነበረ and then the militia round came ሚሊሻ እንዲያረገ ሚሊሻ ተሸክሞ ሚሊሻ ረገጠው ሚሊሻ መጣት ሚል ከመሬትም ጭምር ያሉ ተሰስሮችን ተጠቅሞ even government ውስጥ ያሉ አንዳንድ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ቢታወቁ እነሱን ተጠቅሞ ጭምር ያንን ነገር ለማስነሳት በጣም ተዳለ እሱም ፍላት ነበረ። ከዛ በኋላ የቡርቴን ደግሞ ቡርቴ በጣም እንትን አደረገ ፋየር ባክ አደረገ the first time in the last I think I know him for like 14 years now for the first time kick back አደረገ. The public literally rejected his agenda. It was ridiculous ተደረገ ምናምንና that tells you that people are selectively የሚወስዱት ኦፖዝ የሚያደርጉት ነገር አለ። so ያንን አይነት ሪአክሽን ያለው አሁን ደግሞ የተገኘው ነው like if the doctors are here ቀጥሎ ደግሞ መምህራን ቀጥሎ ደግሞ አንተኖች ወታደር ይመጣል ወታደሮች አለ and the soldiers were making videos and laughing አሁን አንተን እንስማ ካልጠፋ ሰው ምናምን አለው ገባ but he's like just to flame anything and it's not really catching and even if it catches is not going to be at the will of it
No, it's not really catching because look, እየታየ ያለው ነገር I mean he is trying to mobilize the people. He is really trying to like he's trying to go back to 2017, 2016. And now yeah. And by the way, I used to like him when he did vulnerable, truthful, በእውቀቱ እንትን የሚልበት ጊዜ ነበረ. I liked that. When people were he's like I'm not a leader still, you are our leader የሚሉ ጊዜ አለ አይደል? Yeah. I remember those days. አሁን እያለ ያለው is like my magnificence አይነት መንፈስ አለ እና he says I will not tell you the ins and outs of it. መቶ አይነት ትግል አለ. I will not display. You will just follow me and I will reign on you when the time is right የሚል በጣም majestic የሆነ point of view ሰው ሲጠይቀው ነበር. I remember Europe ውስጥ እዚህም አሜሪካ people asked him ምንድነው which direction are we going? አመጽ ነው የምናስነሳው? ሰላማዊ ሰልፍ ነው የምናደርገው? No, I'm not going to tell you, that's a surprise. You just follow daddy. People are like, no, you're not daddy. Remember last time you parked us somewhere and we're giving you a second shot, you know, we're still we're not going to entirely depend upon you to just disclose ante ደስ ባለህ ቀን this is where we're going ብለህ disclose እንድታደርግ ዝም ብለን blindly follow የሚተደረግበት ምክንያት የለምና እንደዛ አይነት attitude መጀመሪያ ላይ አልነበረም። እኛ እኮ የሚያቀተን ነው እንዲያለቁ አሁን እኮ he's like it's like ስንት መንግስት መጣል ይችላል every weekend I can change a government attitude if you know it's እንደዛ አይነት attitude ስታደርግ the people hold back and they say let's see how many governments you can change, go ahead change it. That's the attitude I'm seeing. በጣም tight የሆኑ እንትን አለ እሱ ግን ይሄን መንግስት ላይ like የፕሮስፔሪቲ ፓርቲን ወይ ሀገሪቷን እየመራ ያለውን ፖለቲካል ፓርቲ በጣም ብዙም like even እስከ ቲፒኤልኤፍ ራሱ አይከብዱኝም ብሎ ነው የሚያስበው ሲናገር እንደዛ ነው ንግግሩ እና ግን ሪአክሽኑን ከህዝብ ሪአክሽኑን ስትመለከት ወይ ደግሞ ከመንግስት ራሱ ሪአክሽኑን ስትመለከት ብዙም like ይሄ ፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ብዙም እሱ የሚያደርገውን ነገር ላይ ሪአክት እያደረጉ አይደለም like he's not getting the reaction he is looking for እና አንዳንድ እሱ የሚለው ነገራቶችም is very contradictory ለምሳሌ የሆነ ጊዜ ክሪቲሳይዝ እያደረገ ነበርና መንግስትን like መንግስት ፕራይቬት ሀገሪቷን like መሬት እየሸጠ ነው like መሬት እየሸጠ ነው ፕራይቬታይዜሽን እያደረገ ነው የሚል ነገራቶችን አንስቶ like ክሪቲሳይዝ ሲያደርግ ነበር መንግስትንና ትላንት ማታ ደግሞ ቤተ መንግስቶች ይሸጡ ሪዞርቶች ይሸጡ ምናምን ብሎ ይናገራልና this is a contradictory like ለምን ይመስላል ይሄ ነገር የሚሆነው? No, ቤት ስታንስ ላይ ቤዝድ የሆነ አይደለም እኮ ነው ብለህ like አሁን ትሬድ like ማርክ አለው የሚታወቅበት አማራውም ኦሮሞም ተጋሩም ሁሉም የሚያውቀው ጀዋርን አዘን ኦሮሞ ናሽናሊስት እንደነበረ ምናምን ይታወቃል። ከዛ ማርክ አሁን ሄዷል አይደል? he's an Ethiopianist clearly he as an Ethiopianist ደግሞ ብራንዱን ሪሜክ ማድረግ አለበት ግን he wants things from old brand እሱ ነው ቤዙ ደግሞ ሶሻል ቤዙም አድርጎ የሚጠቀምበት ከዛ ብራንድ በጣም ሎያሊስት የሆነ አንዳንዱ ጀስት ለመንግስት ካለው የኦፖዚሽን ፍቅርም ያለባቸው አሉ ካላቸው ለመንግስት ካላቸው መንግስት ሳይሆን ስፔሲፊካሊ ለአብይ ካላቸው ጥላቻ አንፃር ዝም ብለው እሱን የሚደግፉ አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ጀስት በተወሰኑ ቀደም እንዳልኩ ሰብ ካልቸራል ሪሌሽንሺፕስ ምክንያት አታችመንት የሚሰማቸውና የባለውለታን ለሱ እሱን ትቼ ትሄዳለው የሚል ስሜት አለ ከዛ በዘለለ ግን እሱ አሁን አይ ቲንክ ነልደቱ ሰሞኑን የጠሩት የሆነ እንትን አለ እዛ ላይ ምናምን የሚገኝ ይመስለኛል ከሌሎቹም ጋር በታች የሚነጋገራቸው አሉ መጀመሪያ ሲጀምር ታስታውስ እንደሆነ መንግስት ፍቃደኛ ከሆነ መሮንና ዘመነ ካሴን አመጣቸዋለሁ ብሎ ነበር do you remember that he actually said I can bring Marro and meaning he can bring ዘመነ ካሴ political base እየጠበበ ነው የሚሄደው because there is inside that political base this guy is talking about የፋኖ leadership
with government ማስታረቅ የምችልበት ኮኔክሽን አለኝ እያለ አይደለ? so those things raise major questions እና አሁን ፖለቲካል አዲስ ቤዝ ቢልድ ማድረግ አለበት ወይም ደግሞ በጣም unreliable በሆነና በጣም thin የሆነ within the ኦሮሞ ካለ በጣም thin እና unreliable የሆነ ፖለቲካል ቤዝ ማርጂን ይዞ ሊንቀሳቀስ ነው ማለት ነው which is እዚህ ጋር ቆመ ተነስ ልትለው የምትችል አይደለም ገብቷል we used to move as oromos when ጃዋር ፊሽካ ሲደፋ እንደ ኦሮሞ ነበር ቄሮ የምንንቀሳቀሰው እንዴ we remember those days today ጃዋር ፊሽካ ሲነፋ ጃዋሪዝም የሚባል ነገር ሁሉ ሚዲያ ላይ ሰምተሃል there are loyalists that ራሳቸውን በቃ JM ምናምን ብለው እንትን የሚሉ ምናምን ላይክ በቃ አያና ኪንግ ይሉሃል እኮ ደስ ያላቸው ቀን ከዛ በኋላ ደግሞ እንትን የእንትና ዳይፐር ነው ተባላል የመረጡ ቀን አሱን ራሱ እኮ JM የሚባሉ ሰዎች እኮ ብርቱካን ሲል አንተ ኦሮሞን ይከዳነ ብሎ ሰድቦታል ካለ ማለት ነው ጃዋር ፊሽካ ሲነፋ ማለት አሁን ጃዋር ምናምን እንደርድራል ቄሮ ነበርክ እንዴ እዚህ ነበርኩ አብሬው ነበርኩ አውራ አይማን እኔ ሐሳብ ላይ ልሂድና ግን ማይተወይ ማለት ነው ኤርሚ ሀያና ይላል ለሰማ እኔ ማስተዋወቅ ሙባጃ ይላል ጃ ማለት ጃዋር ማለት ነው ይዘ ጃዋር በሚንጃ እንደዚህ አለ ደግሞ እናውራ ጨርሻለሁ ፈረሱ ነው ወይስ ሌላ ሰው ግን ኤርሚ ታስተሳለ በነገራችን ላይ ፈረሱ ሐረር ሄደ ኒያሞ አንዴ ሐረር ሄደ ብትጎበኘው አንድ የኦሮሞ ሀብት ነው የቁንድዶ ፈረሶች ካላወቀው ብዬ ነው አያና አይማን ቤተመንግስት ይሸጥ ያለበት አውድ እና የተተረጎመበት ዲፋይን ስተት አለው ያለበት ምክንያት የሰርቫይቫልን ጥያቄ ነው እስካሁን እኔ ጃዋር ያወራ ያለው ፖለቲካ አልሰራበትም የዶክተሮችን ጥያቄ ቮት ነው ያረጋ ያለው ለኔ ማለት እኔ እንዴት ፖለቲካ በፓርቲ ደረጃ እንግዲህ የወጣ ድምጽም አለ ተሰብስበው ስቲል ስለሚያረጋው ጫማም እየተወራ ስለሆነ በዛ ደረጃ ለምን እንደተጨነቁ አልገባኝም አይ በአንዳንዴ ያው ከዚህ በፊት እናውቀዋለን ጃን ፎርካስትም የሚያቅ ነው የሚሰራው ተናግሮም የሆኑት የተናገራቸው ነገሮች የተፈጸሙ ፋክቹዋል የሆኑ መረጃዎች አሉት ይሄ ቢሆን ይሄ ብሎ ያላቸው የሆኑ አንዳንዴ ግራ እየገባኝ ያለው በዚህ ደረጃ ግለሰብን ድርጅት ለምን ትኩረት ሰጥቶ ማለት እንደ ማጨው እንደፈለገም አልገባኝም እንደ ፖለቲከኛ አዝ መጠቀም ይችላል የትኛውንም ሙቭመንት ራሱ ያውቃል ምን መጠቀም እንዳለበት ምን ግን አሁን ብዙ ሰዎች ሰማለው ትላንትናም እያየው ነበር የሆነ ጽሁፍ እና ናመን ዘለቀ ጋር ሄዶ ሊሰበሰብ ነው ምናምን እየተባለ ከነታማኝ በየለጋ ምናምን ይሄ መብት ነው እንደ ግለሰብ የሚመቸውን የመጠቀም መብት አለው የግዴታ በቃ ኦሮሞ ነውና እኛ ባዘዝነው መንገድ ይሄድ አይነት ነገር መሆን የለበትም የሚጠቀመው የሚመስለው ግሩፕ ሄዶ መጠቀም ያለበትን ሊጠቀም ይችላል ዛሬ አንድ ነገር እየገረመኝ ነበር ስታሊን አስመራ ገብቶ ኢሳያስ እያደነኩት ነበር እየገረመኝ ስለሆነ ማለት ነው አብይንም ወያኔዎችንም መጠቀም ይችላል ማለት ነው ተጠቅሟቸዋል ወያኔን አብይን ተጠቅሞ ወያኔን ተበቅሏል አሁን ደግሞ ወያኔዎችን ተጠቅሞ እንግዲህ ሊበቀል የፈለገው ነገር ይኖራል በዛ ደረጃ ጃዋር ሲጠቀመው ኃጢያት የሚሆን ከሆነ ለኔ ከነ ልደቱ ጋር መሰብሰብ ወንጀል አይደለም ለሱ ከተጠቀሙ እሱ ወንጀል አይደለም አሚን ከፈለገው ጋር ጃዋር ላይክ ከዚህ በፊትም እንደዛ ሲያደርግ ነበርና እሱ ችግር የለውም እና ግን እኔ አንድ መካድ ያለበት ነገር ምን መሰለህ ጃዋር he is very intellectual and he is very smart guy like strategy like በመስራትም በጣም he is very very smart guy ግን አንድ ነገር ምን አለ መሰለህ እኔ አንድ የተመለከቱት ነገር ምን አለ መሰለህ ጃዋር መሐመድ is losing credibility especially within the Oromo people ያ እሱ ስማማለሁ የሚቀበለው አለ ማይቀበለው አለ ቀደም ግን ፖለቲካ ጠረጴዛ ላይ እንግዲህ እየበላን ያደግነው ብሏል አያና ያልገባኝ ነገር
እነዚህ የሚከተሉት ሰዎች አሉ ብሏል። ኦሮሞ ውስጥ ትስስር አላቸው። ትስስራቸው በምንድን ነው? ወዴት ሊወስደው ነው የፈለገው? አያና አልገባኝ ነገር እሱ እንዲመልስልኝ ፈልጌ ነው። የሚከተሉትን ሰዎች ትስስር አላቸው ብሏል። በምንድን ነው ትስስራቸው? እንግዲህ ከታች ቅድም ሙባጃ የሚለውም ጽሁፍ ስላየው ብዬ ነው። ወዴት ሊወስደው ፈልጎ ነው አያና እንደዛ ማለት የፈለገው? ስላልገባኝ ነው። ኖ እንትን ያልኩህ እኮ ቅድም ትስስሩን በሚመለከት እኛ ጠረጴዛ ላይ ስንበላ ፖለቲካ እኛ ጋር የዘነበው እናንተ ጋር ያካፋ ነው ያደጋችሁት የሚለውን ነገር ያነሳሁበት ምክንያት ትስስራቸውን ለመግለጽ በፈልግ እኔ ነኝ የምገልጸው አንተ አታስገልጸኝም ለማለትም ነው። ትስስራቸው የኖስታልጂያ ሊሆን ይችላል። እናንተ በቪዲዮ ምላሳችን ስታርገበግቡ እኛ ደግሞ ማለት ነው we were getting ahead. How far did I get you? ስምህን እየቀያየርክ ሰው ሻን እየተደረገ አያና ውስጠ ወይራ ማድረግ ለምን አስፈለገ? ኖ ምንም ውስጥ ወይራ አይለውም። ዴፊኒሽኑን ያውቀዋል። ጤንጤ ነው ባሌ ጎባን ያደገው ኦል ኦሮሞ ሂሲ ኢዝ ማለት ነው። ኦል ኦሮሞ ታጋይ ሙስሊም ነው። they hate it we know what ትስስሩ በምንድን ነው? እሱ ሰብም ቢበለው እኔ ዲሞግራፊ አልኩ እሱ ሪከርዱ ይገልጸዋል። ትስስራቸውን መናገር አልፈለገም። አንድ በትስስር የሚደግፉት አሉ ብሏል። ክላሽ አረገብኝ። አሁን ደግሞ መጥቶ ቄሮም አይሰማውም ሲል እንግዲህ ቄሮ የሚባለው ቡድን ውስጥ ከሁሉም ኤሪያ ነው የሚኖረው። ከሰቦቹም ብቻ ሳይሆን ማለት ነው። አይጋጭም ወይ? ገብተዋል። አንዳንዴ ለነጥብ የምታወራው ነገር እኔ ደግሞ ቅድም ያነሳሁልህ ነገር አለ። እስቲል የተካሄደው ጦርነት ላይም ሆነ ተበልሰ ስማቸው ፎርካስት የሚያደርገውን የሚያውቅ ሰው የተሳካለት ሰው ነው ጀዋሪ። በዚህ አንደራደርም። ገብተዋል። ፎርካስት አውርቶ ኢትዮጵያ ላይ ሆነዋል እሱ ያላቸው። እንደውም አንድ ሰሞን ነብይ ብለው ሲያወሩለት ነበር አይደል እንዴ? ዛሬ ያው እሱ ፈርሴ ቡላ ይላቸዋል። ለጀዋር ነብይ ተብሎ ነበር። አዎ እስከ ነብይነት ስም ተሰጥቶት ነበር። ለምን? የተናገራቸው ነገሮች ስለሆኑ። ይሄ ምንም እኮ ሀቅ ነው እኮ። ኦኬ አሁን ተረድቻለሁ። እሱ ነው ትስስሩ። ይሄ ነው የመጣህበት ራሴ ሄደ። እንደዛ አይነት ካልት ትስስር ያላቸው ጀዋሪዝም ብዬ ነው የጀመርኩት። ጎ ባክ ሪኮርድ ጀዋር አለ ብለህ መንገድ ስትዘጋልን ቄሮ አልነበርክ እንዴ? አንተ የሱ ቄሮ ነው። የምን መንገድ? የአሜሪካ ነበርኩ እኮ አብሬው ነበርኩ ስሩ ነበርኩ አላልክም? አብሬው ነበር አሜሪካ እዚህ ነበርኩ አብሬው። አያና ቅድምም ሳወራው ነበርክ እያልኩ ግን እኔ አንድ ቪዲዮ ላይ I know ጀዋር since 2014 እዚህ ወይ ምን ላይ አይቻላቅም። አንድ ቪዲዮ ላይ አይቻላቅም። ግን አንተን አላልኩም። ቤት ውስጥ ነው ሪከርድ ያደርገው ፊቴ ያሳፈር ግን የዛኔ ሰማ ለምንድን ነው እኩል የምታወሩት እናንተ ልጆች? እነኝህ ልጆች ለማሰልጠን ጀዋር ጸጉራችን ተላጩ ሲባል ተላጭተህ ነው ጸጉራችን። የብልጽግና ደጋፊና የብልጽግና እንትኖች ይቃወሙታል። ምንም እንትን ያለ ነው እሱ። ነገር ግን ትላንት ወጣት ላይ ስለሰራ ዛሬ በወጣት ላይ ቀይሮ በሌላ አቅጣጫ ቢሰራ በምሁራን ላይ ቢሰራ ምን ችግር አለው እንዴ? ለውጥ እኮ ነው የምንፈልገው አይደለ? ይሄ መንግስት ዘላለም ይኖር አይደለም። እዛ ጋር ጥያቄ ምን መሰለህ፣ ከዚህ በፊትም ጀዋር መሐመድ ሲሰራ የነበረበት ጊዜ ምሁራኖች ላይ ነው ሲሰራ የነበረው። ላይክ ስቱደንት ላይክ እሱ ሞቢላይዝ ሲያደርግ የነበሩት ህዝቦች ወይ ቄሮ አንቀሮ የሚባሉት ስፔሲፊክሊ ላይክ ስቱደንቶች ብቻ አልነበሩም፣ ተማሪዎች ብቻ አልነበሩም፣ ወይ አስተማሪዎች ብቻ አልነበሩም። ሁሉ ሰው ላይ ፎከስ አድርጎ ነበር እየሰራ የነበረው። ኦኬ አሁን ጀዋር መሐመድ በዶክተሮች የተነሳውን እንቅስቃሴ ውስጥ ኢንቮልቭ አድርግቷል። እዛ ውስጥ ተቀላቅሏል። ስለነሱ ነገር ያወራል፣ ስለነሱ ፖስት ያደርጋል። ጨምሮ ደግሞ ጨማምሮ ብዙ ነገራቶች ውስጥ ገብቶ የሚፈጠሩትን ነገር ስለ ውሃ፣ ስለ የሚቸገረውን ህዝብ፣ ስለሚገደለው ህዝብ ብዙ ነገራቶች ላይ ያወራል። ጀዋር መሐመድ ፖስት ያደርጋል፣ 8-10 ጊዜ ፖስት ያደርጋል በቀን እና ችግር አይደለም እሱ። እኔ I don't have any problem with it። እኔ እሱ ችግር ብዬ አላይም። I even support that
is important እሱ እንደዛ ማድረጉ እኔ ትክክለኛ ነገር ይመስለኛል ግን እኔ አንድ ችግር ያለብኝ like ችግር ብዬ የማየው ነገር ምን መሰለህ like እሱ ህዝቡ እንደ ድሮ አያምነውም ጀዋር መሐመድን እንደ ድሮ like he doesn't have that credibility like ህዝብ አያምነውም people are very አይማል with evidence አያምነውም ኤቪደንስ እኮ መኖር አለበት አያምነውም የሚለው ጣልቃ አትግቡ እኔ አልጨረስኩም እሱ ይጨርስ ብዬ ነው እኔ ቆይ እኔም ሌላው አንድ ባንድ ብናወራሽ አንድ ባንድ እናወራ በተራ እናወራ ይጨርስ እስቲ ያ ወንድሜ ትክክል ማለት እኔ ልል የፈለኩም መሰለ ሜቢ ጀዋር አሁን ወደ ትግሉ እየተመለሰ ያለ ይመስለኛል እኔ ማለት ነው ከመንግስት ደጋፊ አካባቢ የሚመጣ ነገር ያው ተቀራኒ ስለሆነ የግድ ነው መምጣት ያለበት ጀዋርን ማራከስ በቃ ምንም ሰው እንደማይቀበለው አርጎ ማውራት ደካማ እንደሆነ አርጎ መናገር ብዙ ነገር ያው ተቀራኒዎቹ ይስሩት ያንን ስራ ጀዋርንም እኮ ምናልባት ስላልወጣ ነው እንጂ በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው ጀዋርን የሚከተል አለ ሐሳቡን የሚገዛ አለ አሁን ቅድም ወንድሞቻችን ወደዚህ ተለጠፈ እዛ ተለጠፈ አማራ መሰለ ምናምን የሚባለውም የኛ ፖለቲካ ብልጠት ስለጎደለን ነው እስካሁን ድረስ ሌላው እየመጣ እየሰረቀ የኖረው ነው ኦሮሞ ብልጥ መሆን አለበት ያልኩት ለዛ ነው ቅድም የኛ ፖለቲካ በጣም አሁን መምጣት ያለበት ለምሳሌ ጀዋር ኦሮሞ ብቻ ብሎ ቢመጣ የዓለም መንግስታት ይቀበሉታል ወይ እና አሜሪካ ይቀበሉታል ወይ አውሮፓ ይቀበሉታል ወይ ይሄንን ህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ እንደ እኩልነት አይቶ ካልመጣ ቦታውስ ምን ያህል ሰፊ ያለው ኢትዮጵያውያን አይቀበሉትም 100% አቃለው ነው ያውን አንድ ኦሮሞ በምንም መንገድ ላይ አይቀበሉም ከሰሜን የሚመጣ ፖለቲከኛ ካልሆንክ በስተቀር ማለት ነው ስለዚህ እኔ እንደኔ ጀዋር በምንም መንገድ ይምጣ በፈለገ መንገድ ይታገል አም ዶንት ኬር እኔ የራሴን ስራ ነው መስራት ያለብኝ እንጂ እኔ መንግስት ደጋፊም አይደለሁም መንግስት ሲያጠፋ ፍለፊቱ ቆሜ ጋፈጣለው መንግስት ሲያለማ ደግሞ ይሄ መሬት ወራሪው ክፍል ደግሞ መጥቶ አዲስ አበባ ካልገባው ሲል አትገባም ይሄ እኮ አባት አለው መሬቱ አብይን መጣል ያለበት እዛ አካባቢ ያለ ነው ብዬ ነው ፍለፊታቸው ምቆመው ስለዚህ እኔ ጀዋር በምንም መንገድ ይታገል በፈለገ መንገድ ይታገል አማራስ ደግሞ ሆኖ የሚታገልና ይምጣ ነው ምሎኔ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ጀዋር አይነት ሰው ስለጠፋ ነው የዚህ ሁሉ መከራና ስቃይ ደረሰንና አያና ይቀበላሉ አይቀበሉም አላቅም አያናን በጣም ነው ማከብረው በጣም የበሰለ ሰው ነው በጣም አዋቂ ሰው ነው ግን ያው አቃለው ማለት እሱ የሚፈልገው ነገር እኔም ስለሚገባኝ ማለት ነው እኔ ጀዋር በምንም ይምጣ እባካችሁ ብልጽግና ደጋፊዎችም ለእናንተም ራሱ አንድ የሆነ